एक वर्ष पहला भुजनी भागोड़े सुखपરના सांख्ययोगी बहनोने हैरान परेशान करता शख्स सामे पोलीस फरियाद नोंधाई हती, जेनी आज कोर्टमां सुनावणी कराई हती। आ घटनाने लईने पटेल चौवीसी अने स्वामिनारायण संप्रदायमां एक चिंतानुं मोजું ફેલાઈ ગયું છે। આ ઘટનાને વખોડવામાં આવી રહી છે। एक वर्ष पहला सुखपરની सांख्ययोगी बहनोने कनड़ता कांजी केराई नामना शख्स विरुद्ध पोलीस फरियाद थયેલ હતી। आ फरियादनी तारीख पड़ता सांख्ययोगी बहनों ट्रस्टीगण तेमज महिला आगेवानो कोर्ट में हाजर थया हता। अत्रे उल्लेखनीय है कि तारीख 3 मार्च 2018 रोज सांख्ययोगी बहनों द्वारा कलेक्टर तेमज पश्चिम कच्छ एसपी ने आवेदनपत्र आपीने आ अंगे रजूआत करवामां आवी हती अने सुखपરના कांजी केराई द्वारा सांख्ययोगी बहनों ने हैरानगति कराती होवानी फरियाद रजू करी हती। अने आ शख्सों द्वारा एवी पण फरियाद कराई हती कि सांख्ययोगी महिला होई कांजी ने मार मार्यो हतो ए वातने महिला आगेवानो तेमज सांख्ययोगी बहनों तद्दन खोटी गणावी हती। आवा शख्सों द्वारा भगवानना भजन अने एनी राह उपर चालती सांख्ययोगी बहनों ने हैरान परेशान करवानी बाबत खूब ज गंभीर कही शकाय। हाल आ घटनाने लईने समग्र पटेल चौवीसी अने देश विदेश में रहता स्वामिनारायण संप्रदाय में खूब आ घटना आंचका स्वरूप है। सांख्ययोगी बहनों आस्थानु केन्द्र है। अनेक लोग सांख्ययोगी बहनों और साधु संतों संपर्क में आवी पोतानुं जीवन परिवर्तन करता होय छे, त्यारे सांख्ययोगी बहनों ने पण हैरान परेशान करवामां आवे त्यारे समाज कई दिशाए जई रह्यो छे ए प्रश्न अत्यारे सपाटी पर आव्यो छे। हाल स्वामिनारायण मंदिर और समग्र पटेल चौवीसीना स्वामिनारायण संप्रदायना अनुयायीओ आ घटनाने वखोड़ी रह्या छे। मारुं नाम सुंदरभाई। तो एम के जे दिवसे आ बाजू बायु गया ने ते दिवसे झगड़ो थयो ते दिवसे ई फोन करीने संतोने एम के 25 થી 20 बायु मने मारवा माटे आव्युं छे एम ने 25 થી 20 आव्युं तो 4 ना नाम शा माटे एम ने छतांय पाछा खोटा खोटा एम हवे जी क्रांति करे ज कर्युं छे आ बधुं। तो 25 થી 20 बायु ई ज पोते बोले छे अने तो आ 25 થી 20 बायु हत्युं तो पछी 4 ना नाम शा माटे आव्या एम एम कही अमे मानुं कोई गया ने त्यारे पण एम कीधुं तो एक भीमजीभाई करीने भाई हता ए के बायु तमे आ मूकी दो तमे कोर्टमां आवो छो ए सारुं नथी लागतुं। तो अमे एम कीधुं अमने सारुं नथी लागतुं पण नाम आव्या शा माटे तो कांई ना बोले। हाँ तो ए के हूँ तमारुं नाम कढाववा माटे ज आवी छुं तो हजी सुधी निकळे केम नथी। तो एम हाँ मंदिरना संतोने पण खबर ज छे आ बधी ए संतो ने करावुं हशे गमे ते संतो कोई एक भेगा होय अमने ई खबर नथी पण ए संतो थकी ज आ बधुं थाय छे एम। हाँ ई कोईक हशे संत अमने नाम बाम ने कांई खबर नथी। धनजीभाई એટલે આમાં જો બાયુનો કંઈ વાંક નથી, બરાબર। બાયુ બગીચામાં કદાચ 4 બાયુ ગયા હશે, એમાં 2 બાયુના નામ નથી ગયા, એના પણ નામ લખાણા છે। હા એના પણ નામ આવ્યા છે, છતાં ગામમાં બાયુ કોઈ પણ જગ્યાએ જાય એને જવાની છૂટ છે। મંદિર તરફથી સંસ્થાપથી બંધી નથી એને કે અહીં ન જાઉં એને જાઉં, કોઈ મંદિરમાં જઈ શકે, કોઈના ઘરે જઈ શકે, 2-3 બાયુ ભેગા થઈને જઈ શકે, એમાં કોઈ બંધી નથી। છતાં એ ગયા ભલે ભગવાનનું કામ ગમે તેને ઘરે જઈ શકે, મારે ઘરે આવી શકે, મારી વાડી આવી શકે, ગમે તેને બોલાવી તેને ઘરે આવી શકે, તો એમાં એને ઘરે ગયા એમાં શું વાંધો પડે એમ। પછી ત્યાં શું થયું કે એ મારામારીથી ત્યાં વખતે અમે હાજર નહોતા। હા એ તો પોલીસ જાહેરાત છે ને, એ તો લખાવી દીધા તે પાછા 4 મહિના પછી નામ નાખ્યા। ઝઘડો તો વહેલો પતી ગયો, 4 મહિના પછી તો 4 મહિના પછી ક્યાંથી આવે નામ? આ પેલા 2 વર્ષ પહેલાનો ઝઘડો હતો મિલના બાયુને કાંતિ કેરાઈભાઈનો। તારીખના ઝઘડાને પોલીસ ફરિયાદથી તેને એફઆઈઆર કાઢી હતી। તો એફઆઈઆરમાં આ બાયુના નામ કઢાવવા માટે અમે કલેક્ટર ઓફિસમાં આયોજનપત્ર આપેલું હતું, પણ કલેક્ટર સાહેબે કાંઈ કર્યું નથી। એટલે અમારા બાયુને આજે કોર્ટમાં અહીંયા વોરંટ નીકળ્યું હતું પકડવાનું, એટલે એ લોકો તારીખ દેવા માટે આવ્યા છે। અમારી સમાજમાં કોર્ટમાં તો પહેલી વાર અમારા આજે કેટલા વર્ષોથી પહેલી વાર અમારા બાયુ આવ્યા છે, પણ ખરેખર અમારા બાયુને અહીંયા ના આવવું જોઈએ। એ કાંતિ કેરાઈને પણ સમજવું જોઈએ કે બાયુનું નામ કાઢી નાખવો જોઈએ। બીજા તમે જે પ્રશ્ન ઝઘડા તમારા જે હોય એ પણ બાયુને શું કામ હેરાન કરે છે એ કોઈ ખબર નથી પડતી। કારણ કે આમાં અમારા સાધુ મિંદીના સ્વામિનારાયણ મિંદીના સાધુ ભુજના એ પણ એના સાથે જ છે। એટલે ખરેખર અમારા સાધુને પણ પેલું સમજવું જોઈએ કે અમારા કાંતિભાઈને પણ જે પણ અમારી ભાષામાં કહી એને સમજાવવા જોઈએ કે અમારા મિંદરના બાયુને કોઈ આવી પરિસ્થિતિને હેરાન કરે નહીં, અમારી બાયુની કોઈ છડતી પણ ન કરે। એ લોકો આ છડતી કરી હતી તો એને બીજી વાર પણ માર ખાધી હતી। એટલે આવું ન થવું જોઈએ, અમારા મિંદીના બાયુ ઉપર કાંઈ થવું ન જોઈએ। બાયુ તમે ઘરના જે ઝઘડા પણ હોય એ પણ અમારા મંદિરમાં અમને એટલું દુઃખ લાગે છે કે અમારા સાધુ કાંઈ પણ આ બાયુ માટે કાંઈ કર્યું નથી। અને અમારા સુપરના ટ્રસ્ટી પણ છે એ અમારા બાયુના ઉપર કાંઈ કર્યું નથી। એનો કાગળિયો પણ એને આવ્યો તો વોરંટ નીકળ્યું હશે, એ વોરંટ લઈને અહીંયા નામ કેન્સલ કરવા માટે નામ કેન્સલ થાય છે, એવું નથી કે નથી થતું। એને હરું ભરું અમારા મંદિરના સાધુ હોય કે ટ્રસ્ટી કોઈ પણ હોય
એને અમારા બાયુને કાંતિ એના સાથે છે, એટલે એને હેરાન કરવા માટે અમારા બાયુને એવું કરે છે. અમારા બાયુ ફૂલ ઉતારવા માટે ગયા હતા, કોઈ એના જોડે ઝઘડો કરવા નહોતા ગયા, પણ સામેથી આ લોકો કાંતિ કેરાઈને એ સામેથી ગયા હતા એને મારકૂટ કરવા માટે. ઝઘડો થયો તો એ સાચી વાત છે, પણ જે બાયુ નહોતા એ લોકોના નામ છે. અત્યારે કોર્ટમાં હાજર કર્યા છે, એ બાયુના કોઈના નામ જ નથી. ત્યાં ઝઘડો કરવા ગયા હતા ને તો ફૂલ ઉતારવા માટે એ બાયુ નથી. ભુજ શહેરનું ખ્યાતનામ અને લોકપ્રિય બ્યુટી પાર્લર અને ટ્રેનિંગ સેન્ટર એટલે ફેરી લેન્ડ. સ્ત્રીઓની સૌથી પ્રિય વાત એટલે સુંદર દેખાવું અને આપના આ સપનાને ફેરીલેન્ડ સાચું બનાવી આપે છે. અહીં દરેક જાતની સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ જેમ કે બ્લીચ, ફેશિયલ, વેક્સ, મેનિક્યોર, પેડિક્યોર તેમજ થ્રેડિંગ, એડવાન્સ હેરકટ, હેર ટ્રીટમેન્ટમાં રિબોર્ડિંગ, સ્મૂથનિંગ, કેરાબોર્ડિંગ, કેરાટીનની સુવિધા, તેમજ બ્રાઇડલ મેકઅપ, એર બ્રશ મેકઅપ અને શાઇડર મેકઅપ કરી આપવામાં આવશે. અહીં ટ્રેનિંગ સેન્ટર પણ કાર્યરત છે. તો નોંધી લેશો અમારું સરનામું 20A બેન્કર્સ કોલોની, વિરામ હોટલની સામે, જ્યુબિલી ગ્રાઉન્ડ, ભુજ, કચ્છ. જીજ્ઞા ગાંધી 98256 22075, વંદના ગાંધી 98794 68536.